حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد كشف الأنوار بن نجيس وخصوصا إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغفور أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واقتدي بأولي العزم والنهى من الأنبياء والصالحين ولا تطمع في أن تحسد ما لم تزرع وليت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له. فهذه جمال مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة
wa a'malu hazihil jawarihi innama tatarasyahu min sifatil qalbi fa in aradta hifzal jawarihi fa'alaika bitathhiril qalbi fahuwa taqwal batini wal qalbu huwal mudghatul lati iza salahat salaha biha sairul jasadi wa iza fasadat fasada biha sairul jasadi fashtagil bi islahihi litasluha bihi jawarihuka wasalahuhu yakunu bimulazamatil muraqabah. Waqtadi, ikutilah oleh engkau biulil azmi dengan orang-orang yang apik dan kuat dalam urusan agama. Didarbit ulil azmi, orang-orang yang kuat dan apik dalam urusan agama. Wan nuha, dan orang-orang yang mempunyai akal. Minal anbiya'i, daripada para nabi, wassolihina, dan orang-orang soleh. Maksudnya, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menggaris besari. Kata beliau, ikutilah orang-orang yang kuat dan apik dalam urusan agama dan orang-orang yang mempunyai akal. Orang-orang itu atau mereka itu adalah para anbiya. Maka ikutilah para anbiya dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal sikap. Ikutilah wassolihin, ikutilah orang-orang soleh. Baik orang-orang soleh itu golongan ulama ataupun golongan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka itu terhadap agama Allah kuat, sungguh-sungguh, dan apik. Baik orang soleh, salafus soleh yang zaman dulu, ataupun orang-orang soleh yang mengikuti salafus soleh. Ajaran mereka ada di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, baik tentang akhlak para nabi dan rasul ataupun para aulia Allah. Salah satunya kitab Tambihul Mughtarin. Salah satunya adalah kitab Tanbihul Mughtarina, karangan Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa belajar kitab itu. Karena itu kitab yang menguraikan tentang akhlak-akhlak para salafus soleh yang harus kita ikuti. Wala tatma, janganlah engkau berharap bi antah sudah memetik hasil
Memetik hasil atau bahasa aslinya mengatam, memanen. Malam tazra, selama engkau tidak bertanam. Bahasa lain dahulu rahmatai. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Saya dengarlah begitu. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Siapa yang menanam benih, maka dialah yang mengatam benihnya. Bahasa itu peribahasa ngarannya PKI. Siapa yang berbuat, dialah yang mendapatkan hasil dari perbuatan itu, bukan orang lain. Maka kata Imam Al-Ghazali, wala tatma antah sudah. Janganlah engkau berharap mengatam. Jangan engkau berharap menuai. Jangan engkau berharap memetik hasilnya malam tazra, selama engkau tidak bertanam. Jangan engkau berharap menjadi orang yang berilmu jika engkau tidak belajar dengan sungguh. Jangan engkau berharap menjadi seorang hartawan, orang yang banyak harta, kalau engkau tidak mau berusaha. Jangan engkau berharap menjadi seorang ahli jikalau engkau tidak melakukan penelitian. Lah, nyatakan ini penting karena kalimatnya itu aja. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapa yang mau berbuat, dia akan memetik hasilnya. Jangan berharap memetik hasil kalau engkau tidak menanam. Kaulah berharap ikam berharap buah durian, tapi kamu udah menanam, menukar kata jua, kaulah. Nah, jangan berharap. Jangan berharap masuk surga kalau engkau tidak beramal, kalau engkau tidak beribadah. Lihat para nabi. Mulai zaman Nabi Adam, zaman Rasulullah asyrafur rusul, kunci surga di tangan Sidin, tidak boleh siapapun masuk ke dalam surga kecuali beliau yang membukanya. Tapi kenapa Rasulullah? Ibadah Rasulullah kayak apa? Hatta tawaramat kadamahu, sampai nih batis Nabi bangkang. Saking Rasulullah itu selalu lama ruku dan lama sujud, lama beribadah kepada Allah, batis bangkang. Padahal Sidin kunci surganya. Ya. Lamun kita berusaha, bertanam, benih, wajar aja kalau berharap mengatam, wajar. Lamun kita menanam rambutan bangkok, sangat wajar kita berharap mendapatkan hasil rambutan bangkok. Garuda lah. Lamun kada ada menanam apa-apa, apa yang diharap? Mana dia? Kamu berharap jadi orang alim, tapi mutalaah belajar kulir, mutalaah kulir, muzakarah kulir, diskusi kulir, maulah. Jangan harap memetik hasil kalau engkau tidak menanam. Lah, menanamnya seberapa banyak engkau menanam, mungkin seitu juga engkau berharap. Kalau engkau bertanam rambutan hanya 2 pohon, maka engkau wajar berharap 2 pohon. Jangan berharap lebih. Seandainya sekolah
hanya belajar andak sampai waktunya belajar andak, itu sama aja. Jangan berharap alim. Jangan berharap alim. Kada ada rumusnya orang alim gitu. Paham? Kada ada rumusnya. Orang alim itu rumusnya adalah bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam mutalaah, bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulang kajian, bersungguh-sungguh dalam berdiskusi muzakarah. Lamun ikam kada melakukan ini, kada usah berharap banyak. Kada usah. La tatma antah sudah malam tasra. Jangan engkau berharap memetik hasilnya kalau engkau tidak menanam. Bajamaah kulir, ba'amaliyah kulir, belajar kulir, hendak jadi orang alim, bah, mahayal. 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 Lah, karena aku lihat ini nang mutalaah kulir. Kenapa? Karena mentang-mentang kada mahafal lagi. Kada ada rumusnya. Cuma aku sampai sekarang mutalaah cuma. Mutalaah kada bisa andak ini aja oh mutalaah, aku mutalaah. Hampir setiap hari ada mutalaah. Kenapa? Itu nang sudah digarisakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dan benar, jangan berharap memetik hasilnya selama engkau tidak bertanam. Nyatakan, kalau hanya ikam waktunya sampai belajar, ambil kitab belajar, kemudian bulik andak sampai belajaran ambil, nang itu aja, ya sudah. Kalau bahasa dalam keilmuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kita beda dengan para sahabat. Kalau para sahabat begitu mendengar, berikit di otak, berikit di hati. Ikam berikitlah marah. Berikitlah. Jangankan sekali, 2 kali, 5 kali kamu gak berikit. Nah, dengan cara sudah tahu keadaan kayak ini, mutolaah kada bah, dan ada rumusnya. Ikam nang harus dimengerti. Secerdas apapun otaknya. Walaita man shoma wa shalla wa jahada wattaqa ghufira lahu. Coba lihat kata Imam Al-Ghazali. Walaita, semoga, mudah-mudahan, man shoma, orang yang berpuasa, wa shalla, dan orang yang sembahyang, wa jahada, dan orang yang berjihad, wattaqa, dan orang yang bertakwa, mudah-mudahan ghufira lahu, diampuni baginya. Paham? Ada perbuatan, ada harapan. Perbuatannya puasa, sembahyang, takwa, berjihad, mudahan diampuni Allah. Jakanya rumus dalam keilmuan, belajar rajin, mutolaah rajin, tikrar rajin, muzakarah rajin, mudahan jadi orang alim. Mudahan jadi orang alim. Wajar lah, wajar. Wajar. Mulamun ambil kitab belajar, tuntung andak, gawian kada menambah itu jua, dah sampai waktunya belajar ambil lagi, belajar lagi, andak lagi, sudah. Dah rumusnya. Kada kawa mudah ya aku alim jar, oh kada bisa. Kada bisa. Itu hanya sebuah kata-kata nang sia-sia. Kata-kata hayalan bikai.
Hidup itu bukan perkataan, tapi hidup itu adalah perbuatan. Hidup bukan hanya kata-kata, hidup adalah perlu bukti. 1000 kali seorang perempuan berkata cinta, I love you, tapi dia tidak bisa membuktikan, bohong, dustanya. 1000 kali engkau mengatakan bini-bini aku sayang padamu, tapi faktanya, perbuatannya, buktinya kadada dusta. Dusta. Ada perbuatan dulu, ada harapan. Biar anak orang alim juga, biar anak orang wali kamu gak kawa. Karena kata Nabi, la yuladur rajulu aliman. Seseorang dilahirkan tidak ada yang langsung alim. Siapa nang langsung alim? Si Abdul Qadir udah langsung alim, kada ada. La ya'lamuna syai'an. Innamal ilmu ta'allum. Yang namanya ilmu itu belajar. Ini hanya ilmu. Nah setelah ilmu baru barakah, baru karomah manfaat. Itu kelanjutannya. Dengan bersungguh-sungguh belajar, mutola'ah, tikrar, muzakarah, engkau akan jadi orang ahli ilmu. Tinggal ilmumu bermanfaat, berkah atau kada. Bermanfaat dan berkahnya ilmu bergantung cintamu, hormatmu, khidmatmu terhadap gurumu. Sejauh mana guru engkau berkhidmat lawan guru, engkau cinta lawan guru, guru ridha kepadamu, engkau akan mendapatkan berkah dan manfaat ilmu itu. Kenapa? Karena ada orang alim, tapi ilmunya kada berkah. Ada orang alim, tapi ilmunya kada manfaat. Mungkin dia sungguh-sungguh nuntut ilmu bateta, tapi gurunya kada pernah dia cintai. Gurunya tidak pernah dia khidmati. Kada pernah dia membuat senang hati guru. Kada pernah berkhidmat lawan guru, kada pernah mencari keridhaan hati guru. Maka ilmunya kada berkah. Tahapannya itu. Belajar sungguh, rajin, cari berkhidmat lawan guru, cari keridhaan guru. Kemudian amalkan apa yang diperintah guru. Maka engkau akan mendapat karomah ma'unah. Paham? Lamun ikam kada berbuat, belajar kada rajin, cinta lawan guru kada, berkhidmat lawan guru kada, bayar panglah. Double. Amaliyah sudahnya, ujar guru berjamaahnya kada jua, uzur kada, bisanya cuma ma'akal, ya sudah dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulik jahikam. Kerasaan gak ada barakahnya, gak ada rasaan, kelihatan gak ada manfaatnya. Paham bik rumusnya? Mar paham mar rumusnya. Ini nang penting rahmatnya, rumus itu nang penting. Sedikit-dikit, kada hendak berkhidmat lawan guru, hendak disuruh buka. Saking kada hendak disuruh buka, dapat di mana ikam berkah? Dapat di mana? Fahazihi jumalun mimma yang bagi an tahfaza anhu jawarihaka zahirah. Fahazihi, maka bermula ini penjelasan jumalun, jumlah, mimma yang bagi daripada sesuatu yang sebaiknya antahfaza anhu jawarihaka, engkau jaga
engkau pelihara darinya akan anggotamu. Ini jumlah penjelasan yang sudah lewat. Mulai napa? Mulai 2 mata atau yang disebut dengan anggota tuh 7. Disuruh menjaga mata, disuruh menjaga telinga, disuruh menjaga mulut, disuruh menjaga 2 tangan, disuruh menjaga 2 batis, disuruh menjaga perut makanan, disuruh menjaga kemaluan. Ini sudah dijelaskan. Jumlahnya sudah dijelaskan. Sebaiknya, kata Imam Ghazali, jagalah anggotamu nang 7 macam ini. Namun wa a'malu hadhil jawarih, amal ini anggota. Katakan, perbuatan ini anggota 7. Innama tatarasyahu, hanya saja terbit. Tatarasyahu itu terbit. Hanya saja terbit min sifatil qalbi, dari sifat hatinya. Namun harus diingat, orang akan bisa menjaga mata, orang bisa menjaga tangan dari yang haram, bisa menjaga telinga dari yang haram, bisa menjaga mulut dari yang haram dan yang seterusnya, itu kalau dia hatinya baik. Kalau hatinya baik. Berarti ketika orang tidak bisa menjaga anggota 7-nya, itu hatinya rusak. Kadang-kadang hatinya rusak. Bila hatinya baik, maka anggota 7-nya baik. Bila hatinya rusak, maka anggota 7-nya rusak. Fa'in aratta, kata Imam Al-Ghazali, maka jika engkau ingin hibza jawahirihi, menjaga anggotamu daripada maksiat, fa'alaika bitathhiril qalbi, maka wajib atasmu membersihkan hati. Enggak itu rahmatai, bersihi hati. Inilah sumbernya, bersihi hati. Nang kaya apa membersihi hati? Belajar ilmunya, sudah kita belajar ilmu ahwalul qalbi, ilmu keadaan hati. Setelah itu bersihkan hati dengan zikir. Bersihkan hati dengan zikir. Bersihkan hati dengan sholawat. Bersihkan hati dengan ibadah. Makanya jangan malas beribadah. Jangan malas bersolawat. Kalau dalam rangka untuk kebersihan hati memakai sholawat, maka minimal 1000 sehari. Dalam rangka untuk kesucian, kebersihan hati kita, maka sholawatnya 1000 kali sehari. Apapun bentuk sholawatnya. Apalagi yang membersihkan hati, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran sambil merenung. Ikhmasul qalbi, parut jangan terlalu kenyang, jangan banyak guring, jangan banyak bepandir. Bersihkan hatimu dulu. Bersihkan hati. Maka apabila hati ini bersih, lahirlah perbuatannya baik. Biar kada ditagur, biar kada disariki, dengan sendirinya lahir perbuatannya baik.
karena hatinya baik. Biar kada biar kada dijagai. Bahwa taqwal batin, bahwa maka itu bersih hati taqwal batin, yaitu yang disebut dengan takwa batin. Bukan takwa zahir. Takwa batin dulu dibenarkan, baru takwa zahir terlaksana. Ketika orang hatinya tidak bersih, walaupun takwa zahir terlaksana, rata-rata terpaksa. Mungkin kalau kada dari hati berjamaah terpaksa. Bilanya digaduhi hanyar. Bila kada digaduhi perai terpaksa. Kada lahir dari hati yang bersih. Ketahuan. Nampak kelihatan pikai. Pahamlah, nampak kamu kelihatan. Nang digaduhi kadang-kadang bila hatinya bersih lahir sendiri. Tanpa disuruh, tanpa diapai. Nyata. Jadi kelihatan aja, nangaran hati orang tuh kelihatan aja, rahmatnya. Nampak aja. Nampak aja. Oh ini nang kelihatan hatinya bersih, oh ini. Nampak aja. Kenapa? Cerminannya adalah perbuatannya. Cara minnya itu kelihatan. Nah, udah. Mulamun berjamaah aja digaduhi terus pelajaran nang kini buruk hatimu kamu. Buruk. Dan itu harus dipahami. Lah, harus dipahami. Wal qalbu huwal mudghah. Wal qalbu, bermula hati itu wal mudghah, segumpal daging. Dia segumpal daging allati iza salahat atau saluha boleh. Apabila baik salaha biha sairul jasad, maka baiklah dengannya seluruh tubuh. Dangalih, pokoknya bilanya hati baik, baiklah anggotanya. Baiklah anggotanya. Wa iza pasadat, maka apabila rusak hatinya, kotor hatinya, jelek hatinya, pasada biha sairul jasad, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Lahirlah semuanya ibadahnya terpaksa, beribadah terpaksa, mengkawa culas dan seterusnya. Kada ikhlas. Habis tahu rumusnya dah. Paham rumusnya? Nah. Enggak itu jadi Imam Ghazali bersih ya hatimu. Washtagil bisolahi. Washtagil, maka bekerjalah engkau, berbuatlah engkau biislahihi, dengan membaguskan hati. Ayo baca sholawat bujur-bujur sehari 1000 rahmatnya. Ayo baca Quran bitadabbur. Ayo perbanyak ibadah yang lain. Ayo zikrullah. Karena semua ibadah itu tujuannya adalah islahil qalbi, memperbaiki hati. Lamun ini kada digawe, ada orang dah lengkap pemberitaan bikai belajar kuliah ininya ada lengkap dah. Dah, jakanya itu alamat kada ikhlas nuntut ilmu itu kelihatannya dah daripada aja. Bikai daripada aja nuntut ilmu. Fashtagil bi islahihi, maka berbuatlah engkau dengan memperbaiki hati.
litasluha bihi jawarihuka, supaya baik dengannya anggotamu. Ayo nyaman bagus anggota. Wasalahuhu, nah pulang kebaikan hati tergantung yakunu bimulazamatil muraqabah, akan ada dengan melazimi muraqabah. Nah iya, tasawuf lazimi dalam hati, Allah merasakan bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Ada ya dah sambil amaliyah dah zikir sholawat, tambahi muraqabah. Apabila muraqabah tidak ada, jangan berharap hatimu baik. Karena subhanataan bisa karena manusia, bisa karena dunia, bisa karena yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaslah, pahamlah Zaini. Paham, rumusnya paham. Habis. Nah, hanya Imam Ghazali berbicara masalah hati. Al-qawlu fi ma'asil qalbi, qaul pembicaraan tentang maksiat hati. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah.